Hello everyone, welcome to Yogita Academy. In this lecture, I will be given introduction on irrigation drawing for diploma engineering students. I will be teaching in Telugu, keeping in view of AP and Telangana diploma students. So in this irrigation drawing, first unit is simple culvert and bridges. In simple and culvert and bridges, so pipe culvert, RCC slab culvert, next two span of RCC T beam, two span of RCC bridge beam with splayed wings. It is square returns walls and splayed wings. Next one is unit 2, irrigation engineering drawing. Second unit is earthen bands. There is two types of bands, homogeneous and non-homogeneous. Next canal draw. Next plan and cross section of sanitary block. Third unit is plan and public health engineering. Is in this one syllabus is plan and cross section of the sanitary block. Next septic tank and soak pit and RCC overhead tank with square columns. Next one is draw the plan and cross section of rainwater harvesting in residential buildings. So out of total syllabus, long answer question is first one, pipe culvert. Long answer question, only 6 long answer question is very important. Second one is pipe culvert. Second one is T-beam bridges. T-beam bridge. T-beam bridge. It's square return walls. Square return walls. Square return wall. Next, third question is overhead tank. Overhead tank. Next, fourth question is non-homogeneous bands. Non-homogeneous band. Next, fifth question is canal draw. Next, sixth question is sanitary block. Sanitary block. So these are the important questions. Sanitary block, these are the important questions in irrigation engineering drawing. 20 marks of chance, 20 marks questions. These 6 are the 20 marks question. Next, short question is short answer question. Short answer questions. First one is draw the plan of pipe, single pipe, single or double pipe, single or double pipe. I will show you how to draw the single or double pipe. Next one, mention the name of the parts of, mention the name and name of the parts of T-beam bridges. Next, soak pit. Next, soak pit with empty and soak pit full. Next, sanitary block. Draw the sanitary block of anyone. Next, fifth question is draw the plan of overhead tank. Next, sixth question is draw the
longitudinal section or cross section or plan of septic tank. Next, seventh question is sluices and barrel. Next, draw the plan of canal trough or longitudinal section cross section of canal trough. Next, ninth question is draw the homogeneous bunds, cross section of the homogeneous bund. Next, 10th question is mention the name and parts of the non-homogeneous bunds. Same questions here. Mention the mains and parts of the canal trough. Same, mention the name and parts of the canal trough. So these are the important questions for short answers. So I will explain you how to draw the each and every diagrams. So what are the requirements is in irrigation drawing. So how to draw, so from starting how to draw each and every diagram in details I will explain you. So today I will explain you how to take scales and how to draw the diagrams in on drawing sheets. So today class is introduction how to take scales. సో మనకి ఎలా స్కేల్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, డ్రాయింగ్స్లో స్కేల్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేది స్కేల్స్ ఎలా తీసుకోవాలి. సో మీ వాల్యూస్ అన్ని ఎలా ఇస్తారంటే ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్ ప్లస్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ 52 మీటర్ లెవెల్ అండ్ ప్లస్ 54.25 ఆర్ ప్లస్ 2.53 ఆర్ 54 ఆర్ 50.22 ఇలా మీకు అన్ని ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ లెవెల్ ప్లస్ ఇలా ఇస్తారు. సో ఎగ్జాంపుల్ ద పైప్ కల్వర్ట్ ఈజ్ ప్లస్ 52.8 లెవెల్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ విత్ లెవెల్ ఈజ్ 50.24 అని ఇలా ఇస్తారు. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు ప్లస్లో వాల్యూస్ ఇస్తున్నారంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ మీటర్స్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆల్ లెవెల్స్ వీటిని ఏమని పిలుస్తామంటే లెవెల్స్ అని పిలుస్తాం. లెవెల్స్. సో ఆల్ లెవెల్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్ అన్నమాట. సో ఆల్ లెవెల్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్. సో నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ 1000 mm ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ 1200 mm. సో మీకు ఏంటంటే రిమైనింగ్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏవే ఉంటాయో అది కంపల్సరీ ఇన్ ఎంఎంలో ఇస్తారు. సో ఈ ఎంఎంలో ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ లెవెల్స్ అన్నీ మీటర్స్లో ఉంటాయి. రిమైనింగ్ అన్ని డైమెన్షన్స్ అన్నీ ఎంఎంలో ఉంటాయి. సో వీటిని మనం ఏం చేయాలంటే ఎనీ వన్ స్కేల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్, ఆల్ లెవెల్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్, ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ఎంఎం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాటిని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక స్కేల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా అంటే చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ద ఫార్మేషన్ విడ్త్ ఆఫ్ ది పైప్ కల్వర్ట్ ఈస్ ప్లస్ 54.25 అని ఉంది. నెక్స్ట్ the formation width of the level of the pipe is plus 52.25 అని ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. సో మనకి ఈ డిఫరెన్స్ గ్యాప్ ఎంత మనకి డిఫరెన్స్ మనకు ఎలా చేసుకోవాలంటే 54.25 మైనస్ 52.25. సో దిస్ వన్ ఈజ్ 2 మీటర్. సో 2 మీటర్ అని మేము డ్రాయింగ్ ఫైన్ షీట్ మనం గీయలేము కదా. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎంఎం. సో కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎంఎం అంటే ఎంత 2 into 1000 కన్వర్ట్ ఇంటూ సో 2000 mm. సో దిస్ వన్ ఈజ్ 2000 mm. సో మనకు 2000 mm అని తెలిసింది. ఇది 2000 mm ఇది. బట్ 2000 mm అనేది మనం ఇప్పుడు స్కేల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, ఇన్ ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. బట్ దే ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ స్కేల్. క్వశ్చన్స్లో వచ్చేసి మీకు స్కేల్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ స్కేల్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాంపుల్ 1:50 కానీ
1:100 కానీ ఇలా మెన్షన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 1:100 అని స్కేల్ మెన్షన్ చేస్తే మీరు స్కేల్స్లో డివైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే 2000/100. సో మీకు ఎప్పుడు ఎలా ఉంది, ఎంత వస్తుంది, 20 mm. 20 mm మీన్స్ 2 cm. 20 mm మీన్స్ 2 cm. సో ఈ 2 cm అనేది మనకి ఇక్కడ డ్రాయింగ్ షీట్ పైన డ్రా చేస్తాం. అలా 2 cm అనేది డ్రాయింగ్ పైన మనం డ్రా చేస్తాం. దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ మన లెవెల్ ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది మీకు కన్వర్షన్ ఇది. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. 54.25 లెవెల్స్, ఇలా లెవెల్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫార్మేషన్ విడ్త్ అనుకోండి. ఇది ఫార్మేషన్ విడ్త్, ఇది పైప్ లెవెల్. సో ఇది పైప్ లెవెల్, ఇది వచ్చేసి పైప్ లెవెల్. సో దిస్ వన్ మీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ డ్రాయింగ్ షీట్ పైన ఎలా డ్రా చేయాలంటే ఫార్మేషన్ విడ్త్ టాప్ లెవెల్ నుంచి మనకు ఏదైతే డ్రాయింగ్ చేస్తున్నామో ఆ లెవెల్ మనం మేనేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 2 మీటర్ వచ్చింది. దాన్ని మనం ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత స్కేల్తో డివైడ్ చేసుకోవాలి. స్కేల్తో డివైడ్ చేసుకున్న వచ్చిన వాల్యూని మనం ఇక్కడ డ్రా చేయాలి. సో ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ షీట్లో మీరు ఎంత 2 cm అని డ్రా చేస్తాం. సో ఇది స్కేల్స్. సో మీకు ఇలా ఏదైనా ఇవ్వను. సో ఈ టోటల్ ఆల్ ఇరిగేషన్ డ్రాయింగ్స్లో మీరు డ్రా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ ఇరిగేషన్ డ్రాయింగ్స్లో కంపల్సరీ ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ లెవెల్స్ని కంపల్సరీ ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్కేల్తో డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే లెవెల్స్ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎంఎం. సో కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎంఎం, దెన్ డివైడ్ ఇట్ స్కేల్. సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ ఏదంటే ఎగ్జాంపుల్ 1000 mm ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఎంఎంలో ఉంది. ఇప్పుడు దీని ఇలాంటి కన్వర్షన్స్ అవద్దు, ఇలాంటి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇటు కన్వర్ట్ చేయదు, ఎంఎంలో ఉన్న వాటిని కన్వర్ట్ చేయదు. ఎంఎంలో ఉన్న వాటిని డైరెక్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు జస్ట్ స్కేల్తో డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 1:100 మనం 100 అనుకున్నాం కాబట్టి 1:100తో డివైడ్ చేసుకోవాలి. సో 1:100 అంటే ఇక్కడ ఎంత, 10 mm. సో 10 mm అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, 1 cm వచ్చింది. సో ఇప్పుడు పైప్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ ఎంత, 1 cm అని. సో 1 cm అని డ్రా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ 1 cm. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, 1 cm. ఈ డ్రాయింగ్ షీట్లో మనం డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఇది 1 cm. సో అర్థమైంది కదా. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి మీకు ఏంటి, 1 cm. సో అలా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. సో స్కేల్స్ మీకు ఐడియా వచ్చేసింది కదండిగా. ఈ డ్రాయింగ్స్ టోటల్గా ఇరిగేషన్ కంప్లీట్ డ్రాయింగ్స్లో మీరు ఎలా డ్రా చేయాలో ఈ స్కేల్స్ మీకు చెప్పాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ని ఒక ఫిగర్ ఇచ్చినప్పుడు, ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏమేమి డ్రా చేయాలి, అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పార్ట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ డీటెయిల్స్గా. ఓకేనా. సో ఈ డ్రాయింగ్ మనం డ్రా చేయాలంటే 3 U's అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. అంటే ది 3 U's కంపల్సరీ చేయాలి మనం. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఫ్రంట్ వ్యూ, నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ వ్యూ, నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ. ఈ టాప్ వ్యూ 3 U's అనేది మీరు కంపల్సరీ ఈ 3 U's అనేది నేర్చుకుంటే మీరు మొత్తం టోటల్ డ్రాయింగ్లో డ్రా చేసే ఈ 3 U's ఉంటాయి. సో ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ. సో ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి మీకు ఏదైనా ఒక పార్ట్ మాత్రమే అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మీకు ఏంటంటే 90% అడిగేది, 90% ఛాన్స్ 90% అడిగేది మీకు ఓన్లీ ఫ్రంట్ వ్యూ అడుగుతారు. ఈ సైడ్ వ్యూ కానీ టాప్ వ్యూ కానీ అడగరు. నెక్స్ట్ మీకు టాప్ వ్యూ అడుగుతున్నారంటే అది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్సే ఉంటుంది. ఇక సైడ్ వ్యూ అడుగుతారంటే అది కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కిందకి వస్తుంది 90. అండ్ 90% ఛాన్స్ అనేది మీకు ఎందులో అడుగుతారంటే ఓన్లీ ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రమే అడుగుతారు. సరే మరి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక బాక్స్ ఉందనుకోండి. ఈ బాక్స్ ఉందండి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఇలా ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి, ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఈ ఫ్రంట్ వ్యూను చూసినప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తుంది, ఇలా ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది. ఈ లైన్స్, ఈ లైన్ కనిపిస్తుంది, ఈ లైన్ కనిపిస్తుంది, ఈ లైన్ కనిపిస్తుంది, ఈ లైన్ కనిపిస్తుంది. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అంతే కదా. సో మనం ఇలా డ్రా చేసినాం.
సో ఇది కనిపించేది మాత్రమే డ్రా చేయాలి. సో నెక్స్ట్ అది ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఫ్రంట్ వ్యూను చూస్తే మీకు కనబడేది ఏంటంటే దీన్ని లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ అంటారు. దీన్ని లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆర్ క్రాస్ సెక్షన్ అని కూడా పిలుస్తారు. లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆర్ క్రాస్ సెక్షన్ అని పిలుస్తారు. వాడు డైరెక్ట్ మెన్షన్ ఎలా చేస్తాడంటే డ్రా ది లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పైప్ కల్వర్ట్ ఆర్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఆర్ హోమోజీనియస్ బాండ్స్ ఆర్ నాన్ హోమోజీనియస్ బాండ్స్ అని మీకు ఇలా ఇస్తారు. సో అప్పుడు మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రమే డ్రా చేస్తారు, మిగతా అన్ని డ్రా చేయరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది. సైడ్ వ్యూ అంటే ఇది అంటే ఒక సెక్షన్ ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఒక సెక్షన్ని హాఫ్ నుంచి కట్ చేసిన తర్వాత మనం సైడ్ వ్యూ చూస్తాం. సో ఈ సైడ్ వ్యూ చూసిన తర్వాత మనకి ఏం కనిపిస్తుందో అది మనం డ్రా చేయాలి. సైడ్ వ్యూని చూస్తే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, జస్ట్ ఒక లైన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో ఒక లైన్ మాత్రమే డ్రా చేయాలి. ఇది సైడ్ వ్యూ. ఏం కనిపిస్తే అదే డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు టాప్ వ్యూ. ఇది టాప్ వ్యూ. సో మీకు ఇది టాప్ వ్యూ. సో ఈ టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినా మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, జస్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది, ఒక లైన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ లైన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఇంకేం కనిపించదు మనకు, ఈ లైన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో అలా మీకు వ్యూస్ అనేది మీకు టాప్ వ్యూ ఏంటి, సైడ్ వ్యూ ఏంటి, ఫ్రంట్ వ్యూ ఏంటి అనేది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఈ ఫాల్కాన్ బుక్లో రేడియంట్ బుక్స్ మీరు రేడియంట్ బుక్ కానీ ఫాలో అయితే ఎన్ శ్రీనివాసులు ఇందులో వచ్చేసి టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ అనేది మీకు 3 డ్రాయింగ్స్ అని మీరు డ్రా చేసి ఉంటుంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్తో పాటు డ్రాయింగ్స్ కూడా ఉంటుంది. సో మీకు 90% క్వశ్చన్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే జస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేయమని వస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ మీన్స్ డ్రా ది లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పైప్ కల్వర్ట్ బీమ్స్ అనేది ఇలా వస్తుంది. సో నేను మామూలుగా ఎలా తీసుకుంటానని నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ఒక పైప్ కల్వర్ట్ గురించి చెప్తాను మీకు. ఆ పైప్ కల్వర్ట్ ఏంటంటే చూడండి, పైప్ కల్వర్ట్లో ఎలా ఇస్తారంటే అసలు మీకు సో దీనికి బిఫోర్ ఎలా ఉండాలంటే మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవరి దానికి పార్ట్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ పైప్ కల్వర్ట్స్ ఉంది. పైప్ కల్వర్ట్స్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి, పైప్ కల్వర్ట్స్లో మీకు ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయో చూసుకోవాలి. సో పైప్ కల్వర్ట్స్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ జనరల్గా మనకు పైప్ కల్వర్ట్స్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రోడ్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇలా రోడ్కి ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేసేది మనం దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే పైప్ కల్వర్ట్ అని పిలుస్తాం. ఇది వచ్చేసి పైప్. సో ఈ పైప్ని ఇది పైప్ కల్వర్ట్, ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇది రోడ్స్, ఈ వెహికల్స్ ఇలా వెళ్తుంటారు, ఈ వెహికల్స్ ఇలా వెళ్ళడం కానీ పైనుంచి టాప్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటాయి. సో మనకి ఎలా ఉంటుంది ఈ స్లోప్స్. సో ఇన్ మిడిల్ వచ్చేసి హై ఉంటుంది, మీకు అలైన్మెంట్ అనేది హై ఉంటుంది. తర్వాత సైడ్కి వెళ్ళే కొద్దిగా అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈ స్లోప్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ సెక్షన్ని ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ నుంచి కట్ చేయాలి. ఈ సెక్షన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ నుంచి కట్ చేస్తాం. సెంటర్ నుంచి కట్ చేసిన తర్వాత మీకు మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూ. సో మనం ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తాం. ఇలా క్రాస్ సెక్షన్ కట్ చేసిన తర్వాత మనం ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తాం. ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూస్తే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, ఇలా ఫస్ట్ పైన ఏముంటుందమ్మా, ఫార్మేషన్ పెడతాం అంటే సాయిల్ ఉంటుంది, ఈ సాయిల్ లా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏముంది, ఈ లెవెల్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ లెవెల్లో ఉందో అది ప్లస్ మెన్షన్ చేస్తాడు, ఫార్మేషన్ విడ్త్ లెవెల్. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది మనకు సాయిల్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి, సాయిల్ తర్వాత పైపే వస్తుంది కదా, పైప్ సంథింగ్ ఎంతో లెవెల్లో ఉంటుంది, పైప్ ఎంతో లెవెల్లో ఉంటుంది. సో పైప్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇది పైప్ సైజు, నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, పైప్ని మనం స్టేబుల్గా ఉండడం కోసం కింద ఒకటి బెంచింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇది బెంచింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో బెంచింగ్ దేనిపైన కూర్చోబెడతాం అంటే బెడ్డింగ్ పైన కూర్చోబెడతాం. ఇది బెడ్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం.
సో వీటికి అన్నిటికీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ టాప్ టు బాటమ్ వచ్చేసరికి లెవెల్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 50 ప్లస్ 54.25 ఉందనుకోండి, ప్లస్ ఇది 50.25 ఉంది, తర్వాత ఇది 49.00, ఇది 48.95 సంథింగ్, ఇది 48 సంథింగ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మనకు లెవెల్స్ అన్నీ ఇస్తారు వాళ్ళు, టాప్ లెవెల్ ఆఫ్ ది పైప్, బాటమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది పైప్స్ ఇలా ఇస్తారు. బట్ మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఫార్మేషన్ విడ్త్ మాత్రమే తెలుసు. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ చూసినప్పుడు మనకు కనబడే ఈ లైన్స్. సో వీటితో పాటు ఏం కనిపిస్తాయంటే సైడ్కి కూడా కనిపిస్తాయి. హెడ్ వాల్స్ ఉంటాయి, సైడ్కి హెడ్ వాల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ గ్యాలరీస్ ఉంటాయి. సో హెడ్ వాల్స్, గ్యాలరీస్ కూడా మనం డ్రైనేజ్ గ్యాలరీస్ ఉంటాయి. డ్రైనేజ్ గ్యాలరీస్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. సో డ్రైనేజ్ గ్యాలరీస్ కూడా మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఇలా ఫ్రంట్ వ్యూ చూసినప్పుడు మనకి ఏమేమి కనిపిస్తాయి అవి డ్రా చేస్తాం. దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పైప్ అని పిలుస్తాం. సో మరి ఎలా తీసుకోవాలి, ఈ లెవెల్స్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు మీకు నేను ఇందాక చెప్పాను, మీకు ఈ డిస్టెన్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డ్రాయింగ్ పైన ఎలా డ్రా చేయాలని. 54.25 50.25 అంటే ఎంత డిఫరెన్స్, 4 మీటర్ ప్లస్ అని ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీటర్లో ఉంటాయి. సో 4 మీటర్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎంఎం. సో ఇదంతా వస్తుంది మనకు. ఇప్పుడు దెన్ డివైడ్ ఇన్ స్కేల్ 1:100 అనుకోండి. స్కేల్స్ 1:100 అనుకుంటే డివైడ్ స్కేల్ చేస్తే ఇది ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకు 4 సెంటీమీటర్ డ్రా చేయాలి. అయితే మీకు అతను ఈ స్లోప్స్ మరి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ స్లోప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఈ స్లోప్స్ అనేది మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి మరి తెలుసు. ఇది మనకు ఫార్మేషన్ విడ్త్ మాత్రమే తెలుసు. తర్వాత ఈ పార్ట్ తెలియదు మనకు. ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ తెలియాలి. అంటే చూడండి, మీకు ఎలా అంటే ఈ పార్ట్ తెలియాలి. ఇక్కడ నుంచి ఈ స్లోప్ ఎంత, ఇక్కడ నుంచి ఈ స్లోప్ ఎంత, ఈ ఫార్మేషన్ విడ్త్ మధ్యలో మాత్రమే మనం డ్రా చేసినాం. ఈ డ్రాయింగ్ మాత్రమే ఇది. సో నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ ఎలా అనేది మనకు తెలియాలి. సో ఈ ఫార్మేషన్ విత్ డ్రాయింగ్ ఎలా అంటే మీకు ఎంత తెలుసు. ఇప్పుడు 4 సెంటీమీటర్ అంటే వర్టికల్గా ఎంత వచ్చింది 4 మీటర్. ఎగ్జాంపుల్ 1:2 రేషియో ఉంటుంది. అంటే 1 వర్టికల్కి 4 సెంటీమీటర్ అనుకోండి. 1 వర్టికల్కి 4 సెంటీమీటర్ అనుకో. 2 హారిజాంటల్కి ఎంత అంటే 1 వర్టికల్కి 4 సెంటీమీటర్. సో 2 హారిజాంటల్కి ఎంత, 2 హారిజాంటల్కి ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు 2/1 × 4. సో దిస్ 8. అంటే ఇక్కడ నుంచి మామూలు మీరు ఇట్లా డ్రా ఇక్కడ నుంచి ఎంత, సో ఈ పాయింట్ ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం 8 సెంటీమీటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం 8 సెంటీమీటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో 8 సెంటీమీటర్ ఈ పాయింట్, ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్కి వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు 45 degrees యాంగిల్స్లో పెట్టి కానీ మీరు ఇలా దీన్ని స్లోప్స్ని మీరు అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది మీకు. సో ఇప్పుడు మీకు ఏంటి ఫార్మేషన్ విడ్త్ వచ్చింది, పైప్ లెవెల్ టాప్ వచ్చింది. సో మీరు 45 degrees యాంగిల్తో పెట్టండి. లేదంటే ఈ స్లోప్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో కూడా చెప్తాను నేను. చూడండి ఈ స్లోప్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో. ఎగ్జాంపుల్ మీకు వర్టికల్ డిస్టెన్స్ తెలుసు 4 సెంటీమీటర్. అంటే మీరు 45 degrees యాంగిల్తో జనరల్గా ప్రొట్రాక్టర్తో 45 degrees యాంగిల్తో కన్వర్ట్ చేస్తాను. లేదంటే ఎలా యాంగిల్ ఎంత పెట్టుకోవాలో కూడా చూపిస్తా చూడండి. ఇప్పుడు ఎంత, ఇది 8 సెంటీమీటర్ అని తెలుసు మీకు. సో ఈ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. √8² + 4² ఎంత వస్తుందో అంత వాల్యూ మీకు ఇది చేయాలి. తర్వాత tan θ పెట్టుకొని మీరు ఆపోజిట్గా ఇది చేస్తే మీకు ఈ యాంగిల్ అనేది వస్తుంది. అలా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి అటాక్ చేయొచ్చు. లేదంటే 45 జనరల్లో 45 degreesతో పెట్టినా మీకు యాస్టీగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకేంది ఫార్మేషన్ విడ్త్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏముంటుందని చెప్పాను, పైప్ ఉంటుందని చెప్పాను. సో ఆ పైప్ ఏంటంటే పైప్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఇది పైపు. సో మీకు అన్ని లెవెల్స్ చూపిస్తాను ఈ ఛానల్. పైప్కి మీరు ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా థింక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పైప్ ఎప్పుడైనా సరే పైప్ ఎలా ఉంటుంది. పైప్ వచ్చేసి మీకు ఇది ఇంటర్నల్ డయామీటర్ పైప్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, ఇంకో పైప్ కూడా ఉంటుంది. ఇది ఇంటర్నల్ డయామీటర్. తర్వాత వచ్చేసి థిక్నెస్ ఉంటుంది. ఇది కరెక్ట్ రాలేదు, ఒకసారి చూడండి. ఇది థిక్నెస్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో ఎలా మెన్షన్ చేస్తారంటే ద ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ 1000 mm. 1000 అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 1000 mm అనుకోండి.
ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ వచ్చేసి 1200 అని మెన్షన్ చేస్తాడు. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, థిక్నెస్ ఎంత 1200 తీసుకోవద్దు, మీకు డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది 200 ప్లస్ 1200 మైనస్ 1000 ఎంత 200. కానీ ఇక్కడ మీకు థిక్నెస్ వచ్చేసి మీకు స్కేల్స్లో 200 తీసుకోవద్దు. ఎందుకు తీసుకోవద్దు అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే థిక్నెస్ అనేది ఈక్వల్ సైడ్స్ రావాలి. సో ఈ సైడ్స్ ఈక్వల్ రావాలి, ఇటు సైడ్ ఈక్వల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 100 తీసుకోవాలి, సో ఇక్కడ 100 తీసుకుంటాం, ఇక్కడ 100 తీసుకుంటాం. సో ఇంత ఇది 100 ప్లస్ 1000 ప్లస్ 100 ఇంత 1200 అనమాట. సో అలా తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ డయామీటర్ అది ఎగ్జాంపుల్ 1000 ఇస్తే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ టాప్ థిక్నెస్ తీసుకోవాలి. టాప్ థిక్నెస్ ఎంత వచ్చింది మనకు, టాప్ థిక్నెస్ వచ్చేసి 100 ప్రొవైడ్ చేస్తాం. తర్వాత ఏం చేయి, ఇది టాప్ థిక్నెస్. తర్వాత ఇంటర్నల్ డయామీటర్ అది పైప్ ఎంత 1000 mm. నెక్స్ట్ బాటమ్ థిక్నెస్, సారీ ఇది 1000 mm, ఇది 1000 mm, ఇది మాత్రమే 1000 mm. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, బాటమ్ థిక్నెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బాటమ్ థిక్నెస్ ఎంత 100 mm. ఇది వచ్చేసి మీకు బాటమ్ థిక్నెస్ వచ్చేసి 100 mm. సో ఇప్పుడు మా టోటల్ థిక్నెస్ ఎంత వచ్చింది మీకు 100 ప్లస్ 1000 ప్లస్ 100 అంటే 1200. ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ అది పైప్ 1200 వచ్చేసింది కదా, అదనమాట. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బెంచింగ్ మీకు ఇస్తాడు. బెంచింగ్ అనేది ఎంత, సో బెంచింగ్ ఎంత అంటే బెంచింగ్ ఎలా ఇస్తే అలా మీరు డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బెంచింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 250 300 350 ఎంత ఇస్తాడు. ఆ బెంచింగ్ని ఎగ్జాంపుల్ 350 mm ఇస్తే దాని స్కేల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ 350 అంటే 350/100. స్కేల్స్ మనం 100 అనుకున్నవాడు 350/100 అంటే ఎంత వస్తుంది 3.5 cm ఇలా. సో నెక్స్ట్ బెడ్డింగ్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. తర్వాత మీకు ఈ పార్ట్ అయిపోయింది మనకు. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏం చేయాలి మనం, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే డ్రైనేజ్ వాల్స్ ఉంటాయి, డ్రైనేజ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో డ్రైనేజ్ లెవెల్ అయిపోయాక మీకు ఎలా ఉంటుందంటే డ్రైనేజ్ లెవెల్ తర్వాత మీకు ఏంటంటే హెడ్ వాల్స్ ఉంటాయి. ఈ హెడ్ వాల్స్ వచ్చేసి మీకు వాల్యూస్ ఇస్తారు. టాప్ ఎంత ఇస్తారు, బాటమ్ ఎంత ఇస్తారు, టాప్ ఇస్తారు, బాటమ్ ఇస్తారు, ఒక డ్రైనేజ్ కూడా ఇస్తారు. సో ఇలా మీరు డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ జస్ట్ ఏంటి లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పైప్ కల్వర్ట్ అనమాట. సో మీకు ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డయాగ్రామ్స్కి మేము ఈ వీడియోస్కి క్లాస్ వేసి వీటి క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటూ ఎలా డ్రా చేయాలి, ఎలా వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఏంటని చెప్తాం. సో మీరు బుక్ ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటంటే రేడియన్స్. సో మా అకాడమీకి వచ్చేసి 3 డ్రాయింగ్స్, స్టీల్ సెక్షన్ డ్రాయింగ్స్, ఇరిగేషన్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ బిల్డింగ్ డ్రాయింగ్స్, 3 డ్రాయింగ్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మా అకాడమీ షేర్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేసుకొని లైక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఎందుకంటే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే మేము న్యూ నోటిఫికేషన్స్ ఏ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు వెంటనే అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.